श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। तू दाना तू अब चल तू ही, तू जात मेरी पाती। तू अडोल कदे डोले नाही, ताहूं कैसी ताती। एक एक तू ही, एक एक तू राया, तो कृपा ते सुख पाया, तो कृपा ते सुख पाया। तू ही 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 तू ही। तू ही तू ही तू ही तू ही। अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही। हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही 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 तू ही। अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही। हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही 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 तू ही। तू मेरो मेरे पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। तू मेरो मेरे पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही। हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही 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 तू ही।
भरोसे मगहर बसे ओ मेरे तन की तपत बुझाई। तोरे भरोसे मगहर बसे ओ मेरे तन की तपत बुझाई। पहले दर्शन मगहर पायो फुनकाशी बसे आई। फुनकाशी बसे आई। अब तब जब कब तू ही अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही 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 तू ही। जैसा मगहर तैसी काशी हम कह कर जानी। हम कह कर जानी। हम निर्धन जो एहो धन पाया मरते फूट गुमानी। मरते फूट गुमानी। अब तब जब कब तू ही अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही 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 तू ही। करे गुमान चुभे तिस सूला को काटन को नाही। को काटन को नाही। अजय सो जोब को बिलल बिलाते नर के कोर पशाही। नर के कोर पछाही। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो राधे। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो राधे। हम काहू की कान न कटते अपने गुर परसादे। अपने गुर परसादे।
मिले। अब तब जब कब तू ही तू ही, तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदही। तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पै है, कोई ना सके पछानी, कोई ना सके पछानी। अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही, अब तब जब कब तू ही तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सदी। तू ही तू ही, 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 तू ही तू ही। अब तब जब कब तू ही तू ही, 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 हम तो प्रसाद सुखी सदही। तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही, तू ही तू ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही, हम तो प्रसाद सुखी सद ही। ये शब्द चलदियां किन्न कमन नरक क्या स्वर्ग बेचारा, संतन दो राधे। हम काहू की कान न कटते, अपने गुर प्रसादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक पै है, कोई न सके पछानी। संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामै हुए निभ्यो।
ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 600 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਬ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੇ ਸਰੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ, ਧਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਧਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ, ਕਮਾਲਾ ਤੇ ਕਮਾਲੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਂ ਅਲਖ ਜਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਲਖ ਜਾਗੇ, ਕਮਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਖੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਨਾ ਸੋਏ ਨਾ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਏਡੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਖਲਾਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਖਲਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹਸਾਇਆ, ਸੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ।
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ, ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ, ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਜਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮਦੇਵ ਹਰਿ ਜਿਉ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ, ਖਲੋਣੀ, ਉੱਠਣੀ, ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਨ, ਅਨੋਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ। ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ ਮਾਥੈ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਏ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਗਵਾਨ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਖਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪੇ ਹੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਝੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਨੀਰੂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੰਝੂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨ ਮਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਨ ਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਝ ਬਾਜ ਸਮਰਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਸੌਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ, ਸਿਮਰਨ। ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜੰਝੂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ, ਸੂਤਰ ਕਤਨਾ। ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੈ ਨਿਤ ਤਾਨਾ, ਕੰਠ ਜਨੇਊ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਮ ਤੋਂ वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਈ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ, ਮੌਲਾਣੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਪੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਆਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਉਥੇ ਪਰਮ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਤ ਬੀਨਾ, ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਪੜਿਆ ਪੰਡਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਮਨ ਮੈਂ ਕਾਸਿਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਾਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਜੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਚਲੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ, ਮੁੱਲਾ, ਮਲਾਉਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆ ਗਏ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨੀਰੂ ਨੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਨਨਤ ਕੀਏ तो एक जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ा ਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤ ਸਨੇਹੋ ਕਰ ਸੁਨਨਤ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਦੋਂਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਨਨਤ, ਸ਼ਕਤ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਹ ਖੁਦਾਏ ਮੋਏ ਤੁਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਕਟਾਈ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਾਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲੋ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ हम राम की अंश जस कागज पर, कहो कबीर राम की अंश जस कागज पर मिटे ना मंस। जे राम दी अंश है तो फिर मेरा धर्म वो ही रहन दो। हार गए, नहीं पेश गई, ना मुसलमाना दी ना तुर्कां दी, दुआं दी पेश नहीं गई, क्योंकि उन्हां दा धर्म श्रेष्ठ सी, उन्हां दे विचार उच्चे सन। वो उच्चे विचार उन्हां बाणी विच जिथे किथे प्रगट कीते। कबीर साहब कदे कदे अपनी मौज विच एकांत बैठ के अपने आप नाल गल्लां करदे सन। यही साडी घाट है कि असी अपने आप नाल गल्लां नहीं करदे, क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। मन हर जी तेरा नाल है तू गुरमती रंग मान। अपने नाल गल्लां नहीं करदे, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੂਟਣ ਸੋ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਕੂਟੈ, ਮਨ ਕੂਟੈ ਤੋ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। खालसा होए, संत होए, महात्मा होए, जिहड़ा मन रूपी घोड़े ते सवार होवे ते मन नाल युद्ध करे, मन नूं शब्द नाल जोड़े, बाकियां पासों होड़े। मन लोचे बरियाइयां, गुर शब्दी एहो मन होड़ी है। बाणी विचों असीं आधार लईए, मन नूं किस तरह बाणी च बयान किया गया। मन प्यारिया जियो मित्रा, गोबिंद नाम संभाले। ए मन हर जी ध्याए तू, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। किस तरह अदब नाल मन नूं बुलाया होया। ते किते किते मन नूं आख्या होया, मन खुटर तेरा नहीं विसास, तू मां उनवादा, किते नूं खोता आख दिता। खड़का पै कर तो छुटा जो ऊपर लादा। किते कहता गुरु नानक साहब ने, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जाए ताकि तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। क्यों मन नूं क्या गया है? कबीर साहब आप भी कहते ने, काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे, चलत रचियो जगदीश काम स्वाए, गज बस परयो मन बौरा रे, अंकस सयो शीस। मन नूं बौरा कहता है, बिखे बाच हर आच, समझ मन बौरा रे, निरभौ होए ना हर भजै, मन बौरा रे, गयो ना राम। जहाज नाम नाल जुड़िया ही नहीं। किते मन नूं बांदर कहता है, मरकट मुष्टि अनाज की, मन बौरा रे लीनी हाथ पसार, छूटन को संसा परयो मन बौरा रे, ते नाचियो घर घर बार। जन्म मरण दे गेड़ च पै गया, लोभ दे चक्कर च पै के। ये लोभी है मन। बाणी च मन नूं कई तरह बयान किया होया। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਸੀਓ। ਸੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨਮਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰਲੋਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ, ਭਵਿੱਖਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜੋਗੀ, ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ, ਭੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਜੋਗੀ, ਮਨ ਭੋਗੀਆ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਕਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਇਓ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉੱਡਦਾ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਮੰਗਤਾ। ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਮੰਗਤਾ, ਮਨ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਹੋਰ ਸੰयम ਕੋ ਨਾਹੀ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਾਨ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੀ ਵਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਕੇਤੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ, ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ, ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ, ਨਮ ਨਿਦ ਪਾਈ ਨਾ ਕਿਛ ਆਇਬੋ, ਨਾ ਕਿਛ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਮੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਜਾਤਾ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਾਟੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਏ ਗਇਓ, ਕੇਤੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ। ਸਾਈਂ ਮੁਝ में क्या खता, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਬਾਗਮੁਖੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ खुदाए साईं मुझसे लग पया, तुझ किन फरमाई गाए। जैसी जैसी अवस्था आई है बयान कर देने पे। कहते ने हज हमारा गोमती तीर, जहां बसे पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरा मन भावता है।
ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਕਰੈ ਖੁਆਸੀ, ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦਾਸੀ। ਐਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਸੀ ਤੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਠੇ ਮਾਲਾ ਜੇਵਾ ਰਾਮ, ਸੰਸ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕਰੋ ਸਲਾਮ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਤੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ, ਅਬ ਪਤਿਆਲ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ, ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਮਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬੀਰ, ਮੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹਰ ਭਾਵੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਏ, ਤੇ ਬੋਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਗਏ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ, ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ, ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾ ਗਿਓ ਤਿਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਸਰਨਾਈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ, ਤੇ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋਨੀ ਬਾਟ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਪੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ, ਤੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚਰਨੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਨੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨ। ਲੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਮਣ ਤਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦਾ ਜਾਏ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਿਥਾਈ। ਤੇ ਪੈਰੀ ਟੁੰਬ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਨ ਅਸੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ त्रिगंत जन्म प्रश्न है, कूक है, सूक है, गर्द है, काक है, सरपन है, तुलखल है। बख्शिश हो गई, चरण छो प्राप्त हो गई, शब्द प्राप्त हो गया। शब्द अगे भी जपते सन, पर जेड़ा शब्द अंदर खजाना है ना, नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं, इस देह दे विच विश्राम है। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट, हाट पर आला, आले भीतर छाती। वो आले दे विच जिहड़ी वसते ना, वो गुरु को मिलदी। कोठरी में कोठरी, परम कोठी विचार, गुरदीनी बस्त कबीर को लेवो बस संवार। कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। पैरी तुम उठा लिया, बोलो राम सिख समझाई, ज्यों लोहा पारस है, चंदन वास निम में खाई। ये रहमत प्राप्त हो गई, ये बख्शिश प्राप्त हो गई। कबीर साहब नूं अगे ही दुध सन, खट्टा लगन दी देर सी, जम गए। फिर ते दरवाजा ही खुल गया, क्योंकि गुर कुंजी पाहू निवल, मन कोठा तन छत, नानक गुरबिन मन का ताक ना उगड़े, ते अवर ना कुंजी। दरवाजा खुल गया। हुण दरवाजा खुल गया ते उत्थे निरंकार दा, क्योंकि हर जियो गुफा अंदर आके वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। गुरु द्वारे लाए भामनी, इकना 10वां दिखा देता। 10वां द्वार जुड़ गए, दर्शन में लीन हो गए, मस्ती चढ़ गई। निरंकार दे रंग विच अगे रंगे सन, हुण बाणी ते बाणे दा आधार मिल गया। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਭਾਈ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਭਾਈ ਆ। ਤੂੰ ਗੁਰਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਕੋਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਲਹੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਕਾਲ ਨਾਲ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਜੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ
निर्धन सरदन कह जाए, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चेतना तरे। गरीब बेचारा बथेरा जतन करता, कोई अमीर ਉਹਨੂੰ सत्कार देंदा ही नहीं। जो सरदन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। गरीब जेड़े ने अमीरां दा सन्मान करदे ने। जो निर्धन सरदन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। पर निर्धन सरदन दोनों भाई हैं ते अकाल पुरख दी रचना। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया ते कौन भले को मंदे। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाई। ते कह कबीर, निर्धन है सोई साडे ख्यालां च गरीब होए, जां के हिरदे नाम ना होई। जिहदे कोल शब्द नहीं, नाम नहीं, हम तनमंत भागठ, सच नाए ते हर गुण गावे। सहज सुभाए भागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा, ते प्रवान गणी से ही आए, सफल तिन्ना के कामा। भाई प्यारिओ, नाम तो उच्ची वस्त नहीं। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮੇਵੇ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਸਾਗ ਬਿਦਰ ਦਾ ਖਾਇਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਇੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁੱਖਾ। ਭੀਖਮ ਦੋਣਾ ਕਰਨ ਤਜ ਸਭਾ ਸੀਗਾਰ, ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਝੁੱਗੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਇਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਤੇ ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। तेरे भाव ना दिसे, तेरे च प्यार ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, भावना नहीं। साच कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। माया धारी अन्ना बोला, शब्दां सुने बहु रोल कचोला। छड़ गए ना दुर्योधन नूं भगवान कृष्ण, ते अपनी बाणी च कहंदे ने, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखिया, ओ गरीब मोए भावै। हस्ती देख परम ते पूला, से भगवान ना जानिया। तुमरो दूध बिदर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन भयानी। ते कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात ना कहूं की मानी। ये जात पात उत्थे नहीं चलदी। इत्थे ते भगती रूपी धन जिहदे कोल सिमरन है, ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ परमात्मा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। सचमुच ब्राह्मण ਨੂੰ ऐसा ज्ञान कराया, ऐसी बख्शिश ਦਿੱਤੀ, शब्द ਨਾਲ जोड़ ਦਿੱਤਾ। आओ सतगुरु महाराज ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, शब्द ਨਾਲ जुड़िए, सिर्फ सलाह ਚ जुड़िए, नाम सिमरन सेवा ਵਿੱਚ जुड़िए ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ मूल गवाए जियो। जब की माला लईन पोते, जब की माला लईन पोते, तब ते सुख ना पयो। हमारे कुल कौने राम कहो, कौने राम कहो, ओ राम कहो। हमारे कुल कौने राम कहो, राम कहो, राम कहो। जब की माला लईन पूते,
कौने राम कहियो, कौने राम कहियो, राम कहियो। नित उठ कोरी कागर आने, नित उठ कोरी कागर आने, लीपत जी हो गयो ताना बाना कछु न सूझे, हर हर रस लपटियो, हर हर रस लपटियो। जब की माला लईन पूते, जब की माला लईन पूते, तब ते सुख ना भयो हमारे कुल, कौने राम कहियो, कौने राम कहियो, राम कहियो। हमारे कुल कौने राम कहियो, कौने राम कहियो, राम कहियो। सुनो जेठानी सुनो दरानी, सुनो जेठानी सुनो दरानी, अचरज एक पयो सात सूत मुंडे खोए, एहो मुंडिया क्यों ना मोयो, एहो मुंडिया क्यों ना मोयो। जब की माला लईन पूते, जब की माला लईन पूते, तब ते सुख ना भयो हमारे कुल, कौने राम कहियो, कौने राम कहियो, राम कहियो। हमारे कुल कौने राम कहियो, कौने राम कहियो, राम कहियो। हर
कृष्णनाथ बिदरियो, हरना कृष्णनाथ बिदरियो। कर के देव पितर की छोड़ी, कर के देव पितर की छोड़ी, गुरु को शब्द लयो। कहत कबीर सकल पाप खंडन, संत ले उधरियो, संत ले उधरियो। जब की माला लईने पोते, जब की माला लईने पोते, तब ते सुख ना भयो। हमारे कुल कौने राम कहो, कौने राम कहो, राम कहो। हमारे कुल कौने राम कहो, कौने राम कहो, राम कहो। जब की माला लईने पोते, 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 तब ते सुख ना भयो। हमारे कुल कौने राम कहो, कौने राम कहो, राम कहो। हमारे कुल कौने राम कहो, कौने राम कहो, हो राम कहो, राम कहो, राम कहो। नित उठ कोरी गागर आन, नित उठ कोरी गागर आन, लीपत जियो गयो। ताना बाना कछु न सूझे, हर हर रस लपट्यो। हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई निपूते, तब ते सुख ना पहो। संत संग अंतर प्रभ डीठा। बख्शिश होगी कबीर साहब ते। एक महापुरुष पूर्ण पुरुष ਨੂੰ ਮਿਲੇ, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। संत संग अंतर प्रभ डीठा, ते नाम प्रभु का लागा मीठा। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਆ, ਬਹਿਨੇ ਆ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਅੱਖੀ ਵੀ ਮੀਟਦੇ ਆ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾਕਾ ਮੰਤਰ, ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸੰਤ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਲక్ష్ਮੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇਤੀ। ਤੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, 100% ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਣਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਸੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਉਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 7 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਐ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੰਤ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਵਸਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਸੰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਵਸਤ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਚੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਤ, ਖੋੜਸ ਬਰਸ ਕੋਇ ਕੈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਸਤਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਆ ਜਨਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ, ਉਹ ਬੇਲਾ ਕੋ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੇ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਨਮ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਸਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਮੋਹਤਬੇਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਖੱਡੀਆਂ, ਹੈਂਡਲੂਮਸ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਾਲਾ ਕਮਾਲੀ, ਕਬੀਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਰਧਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ,
नित उठ कोरी गागर आनै लीपत जियो गयो, ताना बाना कछु ना सूझे हर हर रस लपट्यो हमारे कुल कौने राम कहो, जबकि माला लई नपूते तब ते सुख ना पयो, सुनो जठानी सुनो दरानी अचरज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए इन मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाक्ष नख बदरियो। कबीर साहब कहते ने माता ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਘਰ ਕੇ ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਕੀ ਛੋੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਰਲ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਸੰਤੈ ਲੈ ਉਧਰਿਓ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਹੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਬਾਗ ਕੈਸੇ ਜੀਵੈ ਰਗਰਾਈ, ਤੰਨਾ ਬੁੰਨਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई हमरा इनका दाता, एक परमात्मा है पालन वाला सब नू, तू फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर। सचमुच उन्हां दे साथियां ने भी आख्या है, भगत धन्ना जी की कहंदे ने, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर विभै ना जानस कोई। परमात्मा नू याद कर जेड़ा तेरी पालना करदा है, जे धावै ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई, जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अगन में रख है ऐसा खसम हमारा, कुमी जल में तन तिस बाहर पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन मा। ओदी पे पालना करते ने, पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही। कहने पत्थर च कीड़ा है, ओनू रस्ता भी नहीं, ते कीड़े दे मुंह च दाना दे रहे, आहार दे रहे। पाखन कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाही, कह तन्ना पूर्ण ताहू को मते जी डराही। आसरा रख काहे को डोलत है, तुमरी सुध सुंदर सी पदमा पत लै है। माता नू समझाते ने, समझा के बंदगी च जुड़ जाते ने, विहार वाल बिरती नहीं जाती, संसार वाल बिरती नहीं जाती, समाज की लोक लाज हट गई है, एक परमात्मा के रंग विच रंगे गए ने। ते जे कोई हिंदू मिलता है वो भी वेखदा है कबीर साडे काबू नहीं आया, जे कोई मुसलमान वेखदा है वो भी सोचते ने कबीर साडे काबू नहीं आया। एक दिन उन्होंने की कीता, झूठियां ही चिट्ठियां लिख दी कि कबीर साहब महोत्सा कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब के घर सेवा शुरू हो गई सी। कबीर मारी मरु कुसंग की, केले निकट ज्यों बेर, ओ झूलै ओ चीरिया साकत संग ना हेर। कबीर साधु की संगत ओ ज्यों की भूसी खाए, होन हार सो होया साकत संग ना जाए। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाह, साकत संग ना कीजिए जाते हुए घर च लंगर चल पैसा। नाम दी मस्ती भी है, सेवा भी है, सिमरन भी है, घर च जो कुछ है लंगर लाता है। ता ही मां कहती एक दो मंदिर एक दो बाट, हमको साथ उनको खाट, मूंड पलोस। सिर मुन्ने ने सिर पे हथ फेरदे आउंदे ने, मूंड पलोस कमर बंद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। ये कम चल पिया सी। वो चलदा कम वेख के, कबीर दा जस वेख के ब्राह्मणा ने झूठियां चिट्ठियां लिख दियां, कबीर दे घर मोहच्छा है, सब संगतां आओ, उन्होंने एक एक सोने की मोहर देनी है, बस्तर देने ने, लंगर यज्ञ होना।
ਲੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹੋਛਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਯੱਗ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਪਮਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਪਮਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਪਮਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਸਤਰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰਿ ਕੀਆ ਤੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, अपना ना ही नहीं लेंदे। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। ऐसे कबीर साहब महाराज उन्हां दा प्रताप वेख के, जस वेख के ना संसार विच ईर्षा दी अग बड़ी है, जैलसी बड़ी है। दोवां ने जेड़े धर्म दे ठेके सन, दोवां कौम ठेकेदार दोवां कौमां दे, उन्हां कबीर साहब दे घर अग लाती। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਕਮਾਲਾ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌਣ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਜਾਗੇ ਖਸਮ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਕਮਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮ ਜਪਤ ਤਨ ਜਲ ਕੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ, ਰੱਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੇ, ਕਾਂਕੋ ਜਰੇ ਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨੱਟ ਵੱਟ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ। ਤੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਭਾਖ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਨੈ ਰਾਮ ਕਹਿਓ, ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨ ਪੂਤੇ, ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ। चरण कमल चित रखियो समाए, मन ना ढिगे मन ना ढिगे, तन काहि को डरा, काहि को डराए। मन ना ढिगे मन ना ढिगे, तन
काहे को डराए, काहे को डराए। चरण कमल चित रहियो समाय, चरण कमल चित रहियो समाय। मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, मन काहे को डराए, काहे को डराए। गांग गुसायन गहर गंभीर, गांग गुसायन गहर गंभीर। जंजीर बांध कबीर, मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, तन काहे को डराए, काहे को डराए। मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, काहे को डराए, काहे को डराए। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। मृगशाला पर बैठे कबीर, मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, तन काहे को डराए, काहे को डराए। मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, मन नाड़ी गए, तन काहे को डराए, काहे को डराए। कबीर को संग ना साथ, कह कबीर को संग
ना साथ जल थल राखनी है रघुनाथ। मन ना डिगे मन ना डिगे तन काहे को डराए काहे को डराए। मन ना डिगे मन ना डिगे मन ना डिगे तन काहे को डराए काहे को डराए। चरण कमल चित रखियो समाय। चरण कमल चित रखियो समाय। मन ना डिगे मन ना डिगे मन ना डिगे तन काहे को डराए काहे को डराए काहे को डराए। मन ना डिगै तन काहे को डराए। चरण कमल चित रहयो समाए। धन कबीर साहब ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣੇ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਸੂਖਮ ਜਿਹਾ ਆਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਭੁਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਂਦੀ, ਜਲ ਵਰਤਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਈ ਨਾ ਅਟਕ ਜਾਏ। ਜਲ ਵਰਤਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪ ਉਹ ਜਪਦੀ ਸੀ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਾਥੀ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਰੱਥ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੜਬੈਲਾਂ। ਕਮਾਲ ਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਗਮ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਬਸਤਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕਿਆ। ਐਡੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾਇਆ, ਏਡੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਏ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ, ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ ਗੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਮਾਲ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰ ਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਓ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੂਕਰ, ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਣੇ ਹਰਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਬਿਸਾਨ ਜਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੂਕਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੈ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚਰੂ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਆਣੀ। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਸ਼ਾ ਚੁਗਲੀ ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗਨ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਨੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗਏ ਬਾਹਨ ਸਗਨ ਘਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰਥ ਨੇ, ਬੜੇ ਊਠ, ਬੜੇ ਹਾਥੀ, ਬੜੇ ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਰਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਲ? ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤਾਸ ਪਟੰਤਰ ਨਾ ਪੁੱਜੈ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਪਨਹਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਕਾ ਕਿਹਾ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਚ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨਿਪ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੇਰੀ ਕੋ ਮਾਨ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ਬਿਖੇ ਕੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਮੰਗ ਸਵਾਰਿਆ ਬਿਖੇ ਕੋ, ਉਹ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਪਈ ਜਪਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਵੰਜ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਸਲਾਹੇ ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਸੱਚਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਨਿਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਛੋਰਾ ਤਿਸ ਚਰਨੀ ਲਾਗ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਛਤਰਪਤ ਤਿਨ ਛੋਡੋ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਭਾਈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਿੱਧ ਕਰਤਾ, ਦੂਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਝਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ,
ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਬਲੇਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਕੜ ਭਗਤ ਕੋ ਲੈ ਗਏ, ਕੀਨ ਸਲਾਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਸਿਰ ਨਿਮਤ ਔਰ ਕੋ ਨਾਹੇ ਪੁਨ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪੂਜਾ ਬਾਂਧ ਪਿਲਾ ਕਰ ਡਾਰਿਓ, ਹਸਤੀ ਕੋ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਮਾਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਹਸਤੀ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੈ, ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਤ ਪੂਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕੋ ਬਲ ਜਾਉ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਚਾਤਕ ਜੋ ਜਲ ਕੀ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਪਾਉ। ਇਹ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਭਗਤ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰਾ ਜੋਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਏ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜੋਰ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਲ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੇ ਡਾਰੋਂ ਕਾਠ, ਇਸੇ ਤੁਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਠ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਸਤਨਾ ਤੋਰੈ ਧਰੈ ਧਿਆਨ, ਵਾਂਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਭਗਵਾਨ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਆ ਵੇਖ, ਆ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਝਾਏਂਦੇ, ਤਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਗਮ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੋਖੀਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬੂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਾਜੀ ਅੰਧਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸ ਹੈ ਇੱਕ ਠਾਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 3 ਬਾਰ ਪਤੀਆ ਭਰ ਲੀਨਾ, ਮਨ ਕਠੋਰ ਅਜੂ ਨਾ ਪਤੀਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਮਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜੋ ਨਾ ਚੀਨੈ, ਤਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਲਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ,
ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿ ਗੰਭੀਰ, ਜੰਜੀਰ ਕਮਾਂਦ ਕਰ ਖੜੇ ਕਬੀਰ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ, ਜੋ ਸਾਹ ਗਿਆਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਡੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਤ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਆ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਟਿਕ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਣ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਜਿੱਤਾ ਤਿਨੇ ਭੈਣ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਦਿਲਬਰਾ, ਉਹਦੇ ਝੁਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦਿਲਬਰ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਢਾਡੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈਏ ਅਸਾਂ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਫੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹੁਣ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਗਰ ਜੈਸਾ ਮਗਰ ਤੈਸੀ ਕਾਸੀ, ਹਮ ਏਕ ਹੈ ਕਰ ਜਾਨੀ, ਹਮ ਨਿਰਦਨ ਜੋ ਇਹੋ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਰ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਲੋਈਏ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲਿਆ ਕਮਾਲੀਏ ਕਮਾਲ। ਮਰਦੀ ਬਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੇ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਤੇ
ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਮਰਤੀ ਬਾਗ। ਮਗਰ ਉਠ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਂਸੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਮਗ ਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, संपूर्ण थिया राम। आओ ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे भगत ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਪਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅਰਵਿੰਦਪਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ, ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੋਤ ਵਿਦਾਤਾ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਹਾਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਤ ਕੋਈ ਨਿੰਦੋ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਮੀਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ, ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਪਾਛੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂੜ ਦੇਹੋ ਸੰਤਨ ਕੀ। ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਂਚੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।